بریک کے بعد خوش آمدید. وفاق کی طرف سے بھی اس کیس کو سر خوشائن کہا جا رہا ہے. آپ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ممتاز صاحب، فورن فنڈنگ کیس کے لیے پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن نے ہم پر احسان کیا ہے کہ یہ چیزیں پبلک کی جائیں اور آن ایئر دکھائی جائیں. دیکھیں یہ چیز نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ہر وقت ہر جگہ اور احتساب کی اور اپنا جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے لیے بڑا جو ہے نا 40,000 لوگوں نے پی ٹی آئی کو بھی فنڈنگ کی، جس پہ آپ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز نے دی اور وہ فورن فنڈنگ کے زمرے میں نہیں آتی. ہاں دیکھیں نا، ایک پارٹی فنڈنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے نا، اس کو آپ تھوڑا سا اس نظر سے بھی دیکھیں نا. تو اگر یہ چیز ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کے لیے جائیں، تو اس وقت اگر میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ جو پرائم منسٹر نے کہا ہے، ہماری بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ اگر فارن فنڈنگ اس کو آپ سمجھتے ہیں اور پارٹی فنڈنگ کی کیا پوزیشن ہے، اور اگر اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کی اچھے طریقے سے انکوائری ہو جائے تو ہو جانی چاہیے. دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی ایسی چیز کو کبھی بھی نہیں روکا. وہ جو چینی اسکینڈل میرا بھائی بات کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کس نے جو ہے ان کو انڈیپینڈنٹ ایک بنایا تھا. اپوزیشن تو الزامات لگا رہی ہے آپ پہ. اپوزیشن تو الزام کس گورنمنٹ کے سٹنگ منسٹر جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں، ان کی منسٹری پہ وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یار، ہر جگہ پہ وہ چاہتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، کوئی بددیانتی نہیں ہو. تو بالکل یہ ہماری اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور یہ ہو جانی چاہیے. صرف ہماری نہیں، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی جو اپنا یہی ہے ان کی بھی ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہونی چاہیے. دودھ پانی کا پانی اب ہو جانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ملک کے لیے اچھا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. وہ جانا چاہیے، انہوں نے کہا نا اسٹیٹمنٹ تو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، پریکٹیکلی کیا کام ہو رہے ہیں. آج دیکھیں الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی تھی، انہوں نے انکار کر دیا. کس کا پریشر ہے؟ آج تو اپوزیشن پہلے سے زیادہ جو ہے زور سے مطالبہ کر رہی ہے. ہم تو پچھلے 2.5 سالوں سے 5 سالوں سے، جب سے کیس بھی ان کے بنیادی جو رکن ہیں، انہوں نے کیس بابر صاحب، آپ دیکھیں تو صحیح کیا الزامات لگا رہے ہیں، وہ اپوزیشن نے نہیں لگائے. اور اس میں اگر اس کی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے انکوائری تو 100% میں آپ کو کہتا ہوں اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے چیئرمین آ کے بیٹھیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے سب کھلا ہونا چاہیے. وہ ابھی یہ ان کی چوری جب پکڑی جاتی ہے نا، اس وقت آ کے بیٹھے. بھائی آپ نے خود الیکشن کمیشن کو آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے دینا، اپوزیشن کو اعتماد ہے. وہ فائنڈنگز آپ لے کے آئیں عوام کے سامنے. اگر وہ فائنڈنگز میں یہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے جو ہے کسی جوئش لابی سے یا کسی لوگوں سے، کسی ایسی فرم سے آپ کو فنڈنگ آئی ہے، دیکھا نا آپ نے پاسپورٹ پہ تو لکھا ہوا ہے اسرائیل میں داخلہ، تو پیسے آپ لے کر کن مقاصد کے لیے؟ اصل سوال یہ ہے. پابندی لگ جائے گی. پی ڈی ایم اس طرح کی چیزیں تمام جماعتیں، دھرنے، جلوس، کووڈ ایک طرف، اکنامک کرائسس ایک طرف، آپ یہ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ سڑکوں پر نکل آئیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہی حل ہے اور ایک آئینی جمہوری حکومت کے وزیر اعظم کو ہٹ جانا چاہیے، حکومت کو گرا دینا چاہیے؟ اس سے قبل آپ نے کہا ہم استعفے بھی دیں گے، ہم یہ بھی، لیکن ابھی تک عملی طور پر تو مجھے نہیں لگ رہا آپ حکومت کو ٹف ٹائم دے پائیں. بات یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ جمہوریت میں ہمارے ہاں وہی والی بات ہے، سر گنے جاتے ہیں اور یہاں گنتی بھی کیسے پوری کروائی جاتی ہے، وہ بھی مثالیں آپ کے پاس بہت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اپوزیشن کے بعد ان کے پاس اور راستہ کیا رہ گیا ہے؟ اگر آج بھی جو سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہے عوام کے حقوق کے نام پر، یا عوامی جدوجہد کا جو منشور کے اندر انہوں نے ایک پرچار کرتی ہیں، آج بھی اگر وہ روڈ پہ نہ نکلیں گی تو مجھے وہ فراز کا ایک شعر یاد آ گیا. فراز کو تو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن شبلی فراز بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھی ایک الگ داستان ہے. اس دن مجھے کسی نے کہا جی حبیب جالب صاحب کا کوئی بیٹا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ہے، مطلب یہ ہے کہ کہیں اس سے بھی کوئی کام نہ لیا جاتا. فراز نے کہا تھا کہ ڈر ہے قیامت کا نہیں، ضبط تو لازم ہے مگر ڈر ہے قیامت کا فراز، آج بھی نہ روئے تو مر جائیں گے. یعنی آج بھی اگر کوئی بھی ایک سیاسی اکائی یا سیاسی جماعت جو عوامی حقوق کے نام پر اس ملک میں سیاست کرتی ہے، اگر اس وقت وہ نہیں نکلے گی تو اس کی سیاست. عدیل صاحب، تو آپ ان کو ویلکم، ابھی کچھ وزراء آپ کے ویلکم کر رہے ہیں، اس سے قبل ایف آئی آر بھی کٹیں، لوگ اندر بھی گئے، لیکن اس بار آپ لوگوں کی طرف بڑا ایک جمہوری رویہ دیکھا گیا. آپ ان کو پروٹیسٹ کی اجازت بھی دے رہے ہیں تو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر دیں. میرے خیال میں کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو یہی وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا تھا کہ وہ دھرنا جو ہے ناجائز دھرنا تھا نا. اب یہ خود ہی وہ ہمارے دھرنے کو
एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ना, वो ये खुद बैठे थे तो हम भी क्यों नहीं बैठ सकते हैं, नहीं ठीक किया, है उसको ना, हमने एक्सेप्ट अभी भी किया है ना, अभी आप आ रहे हैं तो आपने मैंने कहा आपको है, कहा कि उस वक्त सिक्योरिटी देखिए, थ्रेट्स नहीं थे, बात ये मैंने उसके है, होने ना होने पे बात नहीं बात की। ये है कि ये देखें, मैंने ये आपका कुछ भी मौका नहीं याद है, दिलाया आपको। कुछ भी नहीं है, कोई धरने वरने किसी तरीके के कोई नहीं होने वाले हैं। अपोजिशन की जो भी ये मोनोपोली या हम इसको कुछ भी कहें, ये सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो खाया हुआ माल है वो छुपाने के चक्कर में है, हर आदमी अपनी डील करने के चक्कर में है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी दी जाए, देखें ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हर एक आदमी जो भी जहाँ पे भी बैठा है उसको सिक्योरिटी और उसकी लाइफ जो भी है उसको सेव करना हमारी गवर्नमेंट का पहला फर्ज है और वो उसको करना चाहिए। और आप इन जलसों को, इन रैलियों को भी सिक्योरिटी फराहम करेंगे, इनको वेलकम करेंगे? 100% फुल सिक्योरिटी इनको दी जाएगी। और मेरे ख्याल में कि जो इन लोगों ने किया था वो इस तरीके का भी माहौल इनको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। इनको आदिल साहब, क्या आप टारगेट अचीव कर पाएगी पीडीएम, या अब पीडीएम हुकूमत को खुद ग्राउंड दे रही है और हुकूमत का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है अब वो बढ़ता नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप वो मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाए? हुकूमत का कॉन्फिडेंस आपने देखना हो ना तो आज इमरान खान साहब की मीडिया टॉक रात में जाके आप सुकून से सुनना, क्या कॉन्फिडेंस है इनका। फॉरेन फंडिंग वाला केस आ गया, वो जो ब्रॉड शीट की जो आई हैं फाइंडिंग्स, उसमें ये भी देखे ना इनका उसमें किरदार। अब कमेटी बन गई 3 रुकनी काबीना की, उसमें कुछ टीओआर्स बनेंगे ना, उन टीओआर्स में जहाँ इल्जामात लग रहे हैं कि जी इतनी 800 अरब रुपए की जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया ना इन्होंने, वहाँ तखमीना ये लगाया JIT ने कि 800 अरब रुपए की, 800 अरब डॉलर की जो है जायदाद है, उस पे इन्होंने एक कंपनी से जो किया मुआहदा कि 90% आपको देंगे। यहाँ पर बरामद कुछ नहीं कर सके, उसका जुर्माना इन्होंने अदायगी कर दी। उसके बाद जो बीच में कैरेक्टर्स आए जिन्होंने अपने आप को जाके शो किया जी कि मैं फलां का नुमाइंदा हूँ और इतने पैसे आप मुझे दे दें, ये केस बंद कर दें, फिर उन लोगों के पर्दा नशीनों के भी नाम आने चाहिए। हम तो चाहते हैं सबको सामने लेकर आए, अगर कोई पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक आपके पास कोई चीज़ है उसको भी लेकर आए, सामने लेकर आए। लेकिन इल्ज़ामात की सियासत, सियासी विक्टिमाइजेशन और सिर्फ आप ये कहेंगे कि हम परफॉर्मेंस ना दें और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते रहें, ये अपोजिशन का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। और हम निकलेंगे और इंशाअल्लाह इस नायल नाकाम आप इसको सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक जमहूरी हुकूमत आईनी मुद्दा पूरा ना करे, बिकॉज आप लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो आप समझ रहे हैं कि अगर एक जमहूरी हुकूमत को एक प्रोटेस्ट, आप एक इस्लामाबाद को मफलूज करके या नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चला के चले, वो तो एक आईनी तरीका है, तो एक ये ट्रेंड सेट नहीं हो जाएगा कि कोई भी हुकूमत आ जाएगी और फिर उसके लिए फिर एक बलवा हो जाएगा और फिर उसको बोलेंगे जी हमारी ये डिमांड्स आप पूरी कर दें? हमने डे 1 खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है मुल्की मामलात के लिए, साथी में कोई ऐसी चीज नहीं। आप करें एहतसाब जितना मर्जी कर चलें, अभी भी तो आपको इस तरह के दावतनामे आ रहे हैं कि आए आप बैठे हैं, नेशनल डायलॉग की बातें करें। पानी सर से गुजर चुका है ना, अब तो कितना टाइम देंगे इनको? आप मुझे बताएं ना, कोई वो अलादीन के चिराग की तरह कोई ऐसा काम भी तो करके दिखाए ना, कोई अनूनी कोई इस तरह की हो। हमें भी नजर आया कि हुकूमत डिलीवर कर रही है, दिन से दिन इनके स्कैंडल आ रहे हैं, इकोनॉमी तबाह हो रही है। इन्होंने 2.5 साल में क्या किया ऐसा? सर लास्ट कमेंट, आप अपोजिशन को एंटरटेन क्यों नहीं कर पा रहे? अगर आप अपोजिशन का और आपका ये रवैया रहा, आप नहीं समझते कोई दूसरी तीसरी कुव्वत? मेरे ख्याल में आदिल भाई थोड़ा जज्बात में बातें कर गए हैं, पार्टी वाले भी पूछेंगे, क्योंकि इनके चेयरमैन साहब की जो स्टेटमेंट है आपको भी पता है कि वो कह रहे थे कि हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, हम कोई ऐसी जमहूरी हुकूमत को गिराने का सोच ही नहीं रहे ना। तो मसला ये है कि अब हम ये समझ रहे हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सारी चीजें सही, सारी चीजें अच्छे तरीके से चल रही हैं, अच्छे तरीके से चलेंगी। और जो अपोजिशन किरदार अदा कर रही है, नेशनल डायलॉग में आप कामयाब हो जाएंगे और ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर अपोजिशन ऐसे नहीं होगी तो जमहूरियत कैसे होगी? अब जमहूरियत का हुस्न ये होता है, जिसको ये सिलेक्टेड कह रहे हैं हम उसको जमहूरी सुकून अच्छी तरीके से इसको समझ रहे हैं कि ये जमहूरी हुकूमत के लिए कुछ हुई ऑपोजिशन को आप समझ रहे हैं कि बिठा देंगे। बिल्कुल। चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। उम्मीद कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। अपने उस साजिद से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।